أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من
وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات ومطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah, suatu kebahagiaan orang-orang yang hatinya terpaut Al-Quran di dalamnya. Kita sudah berbicara tentang, kita sudah membaca bersama tentang surat Az-Zumar, artinya rombongan-rombongan. Bagaimana rombongan orang-orang yang beriman, tanda-tandanya, bagaimana pula rombongan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, dan tanda-tandanya, sehingga menjadi suatu iktibar bagi kita untuk mengetahui mana jalan yang saya tempuh. Tentu kita sebagai orang beriman akan memilih jalan kepada jalan yang benar. Mari kita buka ayat 38. Di dalam ayat 38 ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah, dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Mereka semuanya akan tahu, karena tidak mungkin berhala yang disembah kaum kafir Quraisy ini mampu menciptakan langit, bahkan menciptakan satu dahan saja dari tidak ada menjadi ada, atau menghidupkan dari sesuatu yang sudah mati. Sementara Allah mampu melakukan hal itu. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kalau begitu, kata Allah, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Tanya, hai Hubal, tanya, hai sembahan-sembahan yang lain, mampukah kamu melindungi diriku daripada bencana itu? Atau patung yang sampai sekarang disembah-sembah orang, sanggupkah untuk melindungi diriku, anak-anakku, keluargaku dari bencana ketika gempa bumi itu terjadi, ketika tsunami 2004 bulan Desember awal saya datang ke sana, mayat ada yang tersangkut di pagar, ada yang sampai di atas pohon mayat.
sedemikian dahsyatnya kekuatan, mampukah berhala-berhala itu mendatangkan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, di sini lihat, Qul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilu man tasya wa tu'izu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, hai Muhammad, jika Allah itu maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Jika Allah menghendaki kekuasaan kepada seseorang, maka tidak ada seseorang pun yang mampu menghalanginya. Dan jika Allah menginginkan mencabut kekuasaan darinya, menghinakannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Allah maha berkuasa dan mutlak kuasanya kepada alam semesta ini. Nah, jadi kalau sudah begini bapak-bapak, ibu-ibu, buat apa mengandalkan makhluk, hidup dalam asumsi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini nih semuanya muka masalah semua nih. Muka masalah, ada yang datangnya dari keluarga, ada yang datangnya dari utang, nyebabin muka-mukanya pada bermuram durja. Apa sebabnya bermuram durja? Karena kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang niat mau keluar, nih contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya langkahkan kaki ini, ya Allah, aku bertawakal kepadamu, aku menjalani ini untuk ibadah kepadamu. Jadi ibadah yang diharapkan ridho Allah terhadap cara dia berdagang, sehingga dagangnya jujur, kemudian dia ibadah kepada Allah, maka hasilnya pulang targetnya cuma satu, targetnya ridho Allah. Nah, sekarang ada pedagang lain, aduh iya kudu dapat 200.000, iya bakso kudu dapat 250.000, iya bala-bala kudu dapat 150.000, iya combro kudu dapat berapa gitu. Pergilah si pandir ini dengan niat target 2,5 juta untuk bisa dibawa pulang jadi jantan abdi teh mudik gitu katanya. Ngajeduk di warung di pinggir jalan, ngedaguan zuhur aya nu dateng, di daguan nepi ka asar teh salat, zuhur teh salat, di daguan asar mulai deh nggak sabar, mulai akhirnya sampai ke maghrib nggak ada yang beli. Target 2,5 juta cuman dapat 50.000 atau 55.000. Begitu pulang ke rumah cemberut, bermuram durja. Assalamualaikum. Papa, jangan nanya papa. Kenapa papa? Dagangan telaku. Gitu katanya. Dicarekan orang di rumah. Apa sebabnya? Tidak ada jiwa bertawakal. Lupa bahwa orang yang datang untuk beli kepada dia itu hatinya digerakkan oleh zat yang maha menggenggam hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya kudu begitu si pedagang tadi, sehingga tenang saja baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid, sholat, ditinggalin dagangannya, cari ridho. Akhirnya orang-orang digerakkan hatinya untuk beli. Pulang ke rumah nggak usah dietang-etang, mah terima, loh bapak dapat 3,5 juta, atuda papa kan tawakal mah sama Allah, tesien ragu menghadapi segala sesuatu. Sama bisnis yang gede, RSUD, wah duitnya dietang-etang, tawakal ka Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan kirimkan pertolongan dari jalan tak terduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari pintu tak terduga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan Allah berjanji akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal. Apa yang ditakutin? Makanya nggak ada tuh tukang cendol berantem sama tukang cendol di pasar anyar, nggak ada. Tukang es gelut sama tukang es. Iya, dokter spesialis gelut jeung dokter spesialis. Tegaduh iman eta teh namina. Iman tak ke Gusti Allah, sanes kepada duit gitu. Enak yang ngomong orang Bogornya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus berserah diri. Kemudian ayat selanjutnya, Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Sekuat-kuatnya kamu melawan Allah dengan kekuasaanmu, berbuat sesukamu, tapi pasti mati. Dan aku pun akan berbuat sesuai dengan kehendak. Wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Kamu berbuat makar, sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat makar. Mau menentang Allah? Ayo, mati. Fir'aun kurang apa? Jalan-jalan dibuat, piramid menembus langit, Sungai Nil dibuat yang indah, perairan dan irigasi bagus, pembangunan hebat. Tetapi dia menentang Allah dengan berkata, Anna rabbukum, aku adalah Tuhan kalian, sembah aku. Pai, apa yang menghalangi dirimu sehingga kamu termasuk di dalam Al-Quran itu, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar keterlaluan kepada Tuhannya. Diberikan nyawa, diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan istri, diberikan anak, semuanya jabatan, tapi kamu keterlaluan kepada Tuhan dengan mencari sesembahan-sesembahan selain Allah. Lihat, ini hati-hati, saya mah cuma ngingetin aja. Saya ngingetin, sekarang kita menjabat, ada yang jadi wadir, ada yang jadi kabid, atau ada yang menjabat sebagai apapun lah, ketua RT, ketua RW. Menentangnya sama agama luar biasa. Taruhlah seperti, nggak boleh sholat tepat waktu, nggak boleh, dibatasi. Semua kebijakan-kebijakannya buruk kepada agama ini. Begitu sudah mati, begitu sudah pensiun, baru menyadari datang. Ketika sudah tidak menjabat, ketika sudah tidak punya kekuasaan, ketika tidak punya uang, baru nyesel. Tanjakannya berat. Pakai kesempatan ini sekarang, jangan tunda untuk berbuat sesuatu yang baik. Udah terima THR belum? Udah terima THR belum? Sudahnya gitu, sudah gitu. Alhamdulillah. Kebijakan tuh kayak gitu. Punten, ini bukan untuk sombong, tidak, semata-mata demi kebaikan, demi dipakai untuk ibadah. Dapat beli sarung untuk dipakai sholat, beli sajadah dipakai sholat. Ini yang dibeliin handphone baru, udah punya handphone beli handphone, main handphone aja terus. Bangun tidur lihat handphone, lagi masak lihat handphone. Ini kan sambil ngeliat, semuanya handphone aja. Sekarang saya tanya, ini sekarang 10 hari terakhir, banyak mana pegang handphone sama pegang Quran?
handphone ngaku ta, bagus alusnya. Kenapa? Oh, jawabannya pinter. Kan di situ ada aplikasi Quran, Dok. Cie. Tapi yakin yang dilihat mah pasti Tokopedia lagi. Betul nggak? Paling yang dilihat itu lagi. Ah, saya pengen lihat. Udah masak itu lihat Tokopet lagi. Terus masaknya, ah males masak ya Pak. Ya udah terserah kamu. Main jari akhirnya. Pesen Gojek dari sono. Udah kelihatan wajah-wajah RSUD namanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita lihat. Jadi kita benar-benar harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas si pandir bodoh ini merasakan dalam perjalanan kehidupannya di atas dunia banyak melakukan maksiat, sehingga hati ini keras ketika di bulan Ramadan ini merenung, aduh aku ingin bertobat, aku ingin tobat terhadap semua maksiat. Dengar omongannya Dokter Ilham yang kasar ini, ya kan, tentang tobat, semuanya pasti payah. Sebentar lagi waktuku tersibak di depan itu pasti mati. Faman amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Ya kan? Barang siapa yang kuberikan kepanjangan umurnya, ku kembalikan kepada kejadiannya. Yang tadinya kenceng kulitnya jadi keriput, yang tadinya artis cakep putih mulai tumbul papiloma di wajahnya, kemudian keriput, akhirnya aduh yang merasa cantik, maaf ya, yang jalannya cantik jadi egal-egol gitunya, nanti teh jadi peot. Sadar, kudu sadar, ulah sombong sama gantengnya bapak-bapak. Nih bapak-bapak nih, ya Mos. Ulah ganteng, kasep, cakep, tapi kalau goreng patut dalam masalah ibadah, dalam masalah kesolehan, percuma. Harusnya udah ganteng, cakep, kemudian bersih, ke masjidnya rajin, baca Qurannya bagus, tutur katanya indah. Aduh, rasanya elok dunia ini. Ini mah udah hidung, gigi mancung, hidung gede, belangsak, nggak mau sholat. Aduh. Mau jadi apa manusia? Nah, kita lihat di sini. Mulailah si pandir ini mau bertobat, tapi dia ngerasakan berat saya nih. Kang, cepet atuh tobat. Atau gini, udah punya duit banyak, belum pergi haji itu rukun. Bagi yang istiqoah, ingetin tuh saudara-saudara kita, Kang, akang tuh sudah wajib pergi haji, dosanya masih banyak. Ya, jawabannya begitu. Enggak ada hubungannya. Harus berangkat kalau sudah istiqoah, kalau sudah sampai kepada kemampuannya. Nah sekarang ini nih, jangan pernah kita merasa putus bahwa Allah itu maha menghukum. Ada tuh film sekarang tuh, dulu tuh ya, nggak tahu filmnya masih ada apa nggak tuh, Indosiar. Digambarkan Allah itu maha menghukum, jahat, sadis. Mayat gara-gara kikir sama tetangga itu digambarin udah mayat matinya dalam keadaan kecelakaan yang tragis. Udah selesai, begitu diangkat tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba ada truk lewat, kemudian begitu diangkat kerandanya jatuh ke atas sungai, jatuh. Terus kata orang-orang ini akibat kikir ya. Diambil lagi, ambil, udah diambil, nggak lama, ada lagi kejadiannya apa? Tiba-tiba gempanya di sekitar situ saja, jatuh kerandanya, mayatnya nerolong masuk ke molen, kena cor mayatnya. Udah gitu selesai, jadi berat diangkat sampai di atas kubur, hujan gede, kena kesambar geledek lagi. Astagfirullah, digambarkan sedemikian jahatkannya Allah. Tidak, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ini film kayak begini ini menggambarkan
nanti saya takut akidahnya adalah bahwa Allah itu maha menghukum. Coba sebut ayat pertama di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan Allah yang garang, yang gahar, yang jahat, yang tidak adil. Allah itu maha adil. Nah, sekarang kita lihat ayat 53. Mana ayat 53? Nah ini dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berbuat zalim, berbuat maksiat dengan menganiaya diri. Mana ada manusia nggak dosa? Ibu-ibu punya dosa nggak? Coba yang punya dosa tunjuk tangan. Oh berarti nggak punya dosa semua nih. Coba tunjuk tangan. Termasuk saya. Bener? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak. Jami'a, semuanya, kecuali dosa syirik. Di dalam surat An-Nisa ada pembatas. Kecuali syirik, murtad, keluar dari agama Islam. Ya, jadi ingat, dosa selain syirik diampuni. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai Muhammad, bagi orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Coba sekarang saya tanya, maknanya apa nih? Sekarang jinah, saya tanya, jinah kerasaan dia cuman senangnya cuman sebentar, tetapi sebenarnya dia menyiksa dirinya sendiri dengan dosanya. Apa kerugian dari seorang ketika bermaksiat? Apa kerugiannya? Satu, jauh dari rahmat Allah. Dua, tertutup hatinya kepada nasihat. Siapa yang menutup? Diri dia sendiri. Lalu ngomongin Allah aja lu, gua nggak seneng gitu. Sebenarnya dia telah memperangkap diri dia sendiri dalam perbuatan aniaya. Yang rugi diri dia sendiri. Contoh lain, sekarang bulan puasa yang paling enak nyontoin apa ya? Buka bersama. Alhamdulillah buka bersama bagus niatnya. Tetapi 99% sebelum berbuka puasa pasti gibah. Betul? Betul? Jawab. Betul? Betul. Pasti. Cik Sari kumaha teu dongkap. Dia mah tuh mau dongkap. Kunaon? Eta mah nya gak mau. Tukang putus silaturahim. Dateng Cik Iis. Puasa engke katanya kalau udah buka boleh. Coba sebelum buka, sudah buka, ngomong. Akhirnya ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, maghribnya kapan? Komo sholatnya punten di mall, lihat begitu mau sholat ngantri wudunya udah gitu kotor lagi, ditaruhnya tuh ya di mall di basement. Udah kita nunggu makanan ngedaguan 30 menit, mending 30 menit 1 jam. Sholat tara, dapat pahala, dapat dosa. Saya tanya, dapat pahala, dapat dosa? Dosa, ninggalin sholat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu coba kita benahi ya. Sekarang benar-benar, nah kita berbuat aniaya. Nah sekarang kita udah sadar nih dari penjelasan ini. Aduh saya benar-benar banyak dosa. Maka saya nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah setelah dengar ini.
La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berpuasa atas rahmat Allah. Disebutkan lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni terhadap dosa jami'ah, yang banyak. Walaupun berzina, iya. Walaupun merampok, iya. Walaupun mencuri, iya. Tetapi dengan taubat nasuha. Ini ayat, datanglah orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya kami ini mau bertobat ya Rasul, kami tertarik dengan agamamu ya Rasul, tapi kami ini banyak dosa, kami mengubur anak-anak perempuan kami saling membunuh, kami saling menyakiti, kami cekek botol. Tahu cekek botol? Mabok. Kami begini, kami begitu, kami berzina, kami saling dengki, kami saling bermusuhan. Nah ini turun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang banyak. Tuh lihat tuh, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah sekarang sudah nih dikasih waktu nih di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Ingat, orang tuh dilihatnya bukan di awal, di akhir. Hore, mau lebaran, baca Quran tara, doa tara, ditinggalin. Udah kan kemarin udah 3 juz, sekarang mah waktunya happy atuh. Nah itu, padahal kita mau sedih mau ditinggalkan Ramadan ini, sedih. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Sepakat? Ada yang kemarin kita masih bersama-sama, tahu-taunya sekarang sudah nggak ada bersama kita. Banyak tuh jemaah-jemaah pengajian, banyak tuh jemaah masjid. Bisa menjamin kita bakalan sampai tahun depan? Nggak bisa. Makanya apa sih yang menghalangi? Tulul amal, panjang angan, seolah-olah hidup di atas dunia itu selamanya. Makanya bersikap zuhudlah terhadap dunia, tidak tertipu, ya. Sehingga dengan demikian indah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita doa benteng akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajatina ma'ana. Minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.